Hello, my name is Sridhar Rangayan. I'm the Festival Director of Kashish Pride Film Festival. And we are right now doing the Kashish online edition from August 15th to September 15th. And for that particular edition, we are having 86 films spread over 1 month. And the opening film, which is the first film to open the festival, is I Am Revati, a film by P. Abhijit, which will be dropping on August 15th and will be there on the platform till August 21st. Abhijit, a native of Kozhikode, India, is chief photojournalist with Madhyam Daily. Besides being a filmmaker, he has been effectively marking the transgender community in the social and cultural realms of Kerala through image, visuals, and writing since 2007. Abhijit's maiden documentary, Avrikalla Duram, was exhibited in major festivals, including IDSFFK, besides winning many awards. His debut feature film, Antaram, was the opening film at Kashish 2023, I think so. It won the Kerala State Film Awards. Nega, trans woman from Chennai, bagged Best Actress award in Women Transgender category for the first time in history of Kerala State Film Awards. So Abhijit, we showed his film and invited Abhijit and Nega to the festival earlier. And this year, at 2025, we had Abhijit and Revati, whom we are going to be speaking to today in the film I Am Revati. So Abhijit met Revati at a hammam in Alsur, Bengaluru. Revati broke the social norm that sex work or begging were the only choices for a trans woman. She left sex work and joined Sangama, an NGO working for the rights of sexual minorities, rising through the ranks to become its director. In 2004, she became the first published writer from the trans community with her book, Unarvum Uravum, Our Lives, Our Words. Today, Revati is a well-known activist, writer, and theatre actor. Through Nan Revati, Abhijit documents the life of a pioneer and lead of the trans and queer community in India. So I'm not going to talk about the film because they're going to talk about it, but I want to introduce the moderator of the session, Nadika, who has been a preview team member for many years with Kashish. Nadika is a kind of a writer, a sort of researcher, and a bit of a teacher. He is interested in cities, history and archaeology, gender and sexuality, internet, technology, rights, and the intersections of these, many things put together. After working in advertising and journalism, Nadika studied documentary and film production for her MA, working on many student and independent productions. She has also written for TV in Tamil and set up a digital magazine covering cinema in India. She reviews films for various publications. She does not watch OTT, but may eventually clock the most hours spent on YouTube. What a fascinating bio. So beautiful, Nadika. So thank you for joining in. And Thank you, Sridhar. Hi, Abhijit. Revati Amma, Hi. welcome. So very glad to have both of you here talking to Kashish for the digital edition of the film festival. I want to start off by saying I've been a long time fan of Revati Amma. I've known her for many, many years. A lot of what I do is following the footsteps of people like Revati Amma and others, Famila that you mentioned in the film. A lot of the activism, the queer activism, the trans activism that I try and do comes to me by watching people like Revati Amma who've done the work that they do. And I'm so very glad to talk to you, Ma. And Abhijit, thank you for the film. Very lovely film. I saw the whole thing and it was moving at many places. I had to stop because a lot of what Revati Amma talks about in the film, I could feel it personally also for me because I fell through, the wanting the not the recognition or approval, but just acknowledgement from our own families. Just yes, you are who you are. You say from my family. That was something that I wanted very early on, and I didn't get it. My journey was nowhere near as difficult as it was for Revati Amma, but that movement, that portions of the film was very moving. So thank you for the film. Um, I want to ask the two of you, when you started making this film, what was it you set out to do? Because in India, especially in South India, we have this conversation about trans people and their trans lives for a while now. So I want to know where you want to keep that film in that gap. Actually, I am following the trans community for a couple of years. I think in 2007 onwards,
I am meeting Revati Amma at Bangalore on 2007. At that time, I have a very good relationship with Revati Amma. And when she come to Kerala, every time we will meet. And I started with photo exhibition. And after that, I have done two short documentaries and a feature film. In these couple of years, I always wanted to document Revati Amma because she has gone through different stages of her life. And she has gone through a lot of struggles. The new generation people, they have a lot of opportunities to for the coming out. But at the 1980s, it is very difficult a trans person to come out. I always wanted to document Revati Amma, but every time I will think, how should I shoot, and in which perspective and in which form this film has have to be made. And after a lot of years, I saw her drama Vellai Mozhi, and after seeing that Vellai Mozhi, I wanted to take a shoot like that, both her drama and her life. And that form I used in this film. I want to show how a trans person perform in the stage and what is her talent. That is shown in this movie. And also, Revati Amma is a very senior person in the trans community. And she has gone through a lot of struggles. And I also wanted to show that struggle. And she is also a great warrior. And she has a great fighter. And I want to show all those things. Amma, want to ask you, Abhijit says, I know that is something that is important for us to consider, that you came out and you transitioned way before a lot of us did. In the 1980s, நீங்க வந்து இது பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க activism, transition, you started doing it in the 1980s. So how has it been that 40 plus years of working on that in that mode, or as a trans woman, as a activist, as a going through, and you are part of the traditional network. So how has it been over the last 40 years for you, Ma? நான் என் சொந்த ஊரை விட்டு நான் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டரா மாறணும் அப்படின்னாக்க என் சொந்த ஊர்ல இருந்து நான் மாற முடியாது. அதனாலதான் நான் வந்து டெல்லிக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் போனேன் நானு. ஆனா போகும்போதே என்னுடைய புஸ்தகங்கள், என்னுடைய யூனிஃபார்ம் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறேன் நானு. அங்க போய் நான் படிக்கலான்னு. ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது 2 ஆப்ஷன் தான். ஒன்னு செக்ஸ் ஒர்க் பண்றது, இன்னொன்னு பெக்கிங் பண்றது. இந்த பதாய் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. அது கூட வந்து டெல்லியில தமிழ் பீப்புள் வந்து அந்த பதாய்க்கு போக முடியாது. அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஹிந்தி பேசக்கூடிய டிரான்ஸ் விமனுக்கு தான் அந்த பதாய்க்கு போவாங்க. அதனால இங்கிருந்து போனவங்க நாங்க வந்துட்டு அதுதான் செய்யணும். நான் அதுக்கப்புறம் வந்து பாம்பே வந்தேன், அதுக்கப்புறம் பெங்களூர் வந்தேன். பிச்சை எடுக்கிறத விட பாலியல் தொழில் ஒரு கௌரவமா நினைச்சேன் நான். ஏன்னா நான் ஒருத்தருக்கு சுகம் தர்றேன், அதனால எனக்கு வந்து காசு கிடைக்குது. சோ பிச்சை நான் ஏன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கொஞ்சம் நான் வந்து கௌரவமா பார்த்தேன். ஆனா அதுக்குள்ள நிறைய வந்து வயலேஷன் இருந்துச்சு. எனக்கு நிறைய வன்முறைகள், போலீஸ் அட்ராசிட்டி, குண்டாசு, இவங்களுடைய டார்ச்சர் தாங்க முடியாம தான் நான் ஊருக்கே வந்துட்டேன். அப்போ 1999 நான் வந்து சங்கமால வந்து வேலைக்கு ஆபீஸ் அசிஸ்டண்டா வேலைக்கு ஜாயின்ட் ஆகும்போதுதான் அங்க நிறைய குரூப்புங்களோட வேலை செய்யறதுக்கு எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு வந்து கிடைச்சது. அது வந்து தலித் ரைட்ஸ் பத்தி இருக்கலாம், ஆதிவாசிகளை பத்தி இருக்கலாம், விமன்ஸ் மூமெண்ட்டுங்களா இருக்கலாம், நாடு வந்து கம்யூனிசம்னு சொல்லுவாங்க, வார் இருக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே எனக்கு வந்து கத்துக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருந்துச்சு எனக்கு. நான் ஆபீஸ் அசிஸ்டண்டா இருந்தாலும் வேற வேற குரூப் கூட இணைஞ்சு வந்து வேலை செய்யும் போது இதெல்லாம் நான் வந்து நிறைய கத்துக்கிட்டேன் நான். அப்போ எனக்கு வந்துட்டு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை கொடுத்தது எது அப்படின்னாக்கா ஆதிவாசிகள் வந்துட்டு நர்மதா ஆந்தோலனால வந்துட்டு ஒரு சைக்கிள் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கணும், ஒரு லைட் எரியும். ஸோ அங்க வரும் களி மட்டும்தான் கிடைக்கும், அதுவும் வந்து மிளகாத்தூள் போட்டு
தொட்டு சாப்பிட்டு அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி இல்லாம அவங்க வந்து அந்த காட்டுக்குள்ள வந்து தங்களுடைய உரிமைக்காக அவங்க வந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்றாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்தியாவில் வாழக்கூடிய டிரான்ஸ்ஜெண்டருங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாலியல் தொழிலோ இல்ல பதாயோ இல்ல கடை கேட்கறதோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்குது. அப்படி இருக்கிற போது ஏன் நம்ம வந்து போராட முடியாது அவங்கள மாதிரி? ஸோ அப்பதான் நான் வந்துட்டு ஹெல்ப்லைன் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சேன். நான் பெங்களூர் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய போலீஸ் ரவுடிங்களுடைய தொல்லையில இருந்து அவங்கள வந்து காப்பாற்றணும்னாக்கா அதுக்கு வந்து 24 மணி நேரம் ஹெல்ப்லைன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தேவைப்பட்டுச்சு. அதனால ஹெல்ப்லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்க ஃபோன் பண்ணாங்கனாக்கா சம்பந்தப்பட்ட இடத்துக்கு நேரடியாக போய் அவங்கள போய் காப்பாத்துறது இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் பண்ணினேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஒருத்தரை வர ஆரம்பிச்சாங்க ஆர்கனைசேஷனுக்கு. அவங்களுக்கு ஒரு உதவி கிடைக்கும் போது தான் அவங்க ஆர்கனைசேஷனுக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு நிறைய போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணா எந்த மாதிரியான உரிமைகள் நம்மளுக்கு இருக்கு, மனித உரிமைனா என்ன, வேற வேற ஜனங்க எப்படி வாழ்றாங்க, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் பண்றதுக்கும் வேற வேற சிபிஓ ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கும் அவங்களுக்கு நிறைய நம்ம வந்து அறிவு கொடுக்க முடிஞ்சது. ஸோ இப்படிதான் நான் வந்தேன். ஏன்னா 80ல எல்லாம் வந்துட்டு 80, 90கள்லாம் வந்துட்டு ஜனங்களை வந்து ஒண்ணு சேர்த்துறதே ஒரு மிகப்பெரிய சவாலான விஷயமா இருந்துச்சு. வரமாட்டாங்க யாருமே போய் கூப்பிட்டா. நான் ஆபீஸ் அசிஸ்டண்டா வேலைக்கு சேர்ந்த போது 2000 தான் நான் வந்துட்டு ஃபீல்ட் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்றேன். நீ வந்துட்டு எதுக்கு பேக் எடுத்துட்டு வர்ற, நீ உனக்கு என்ன ஆபீஸ்ல சம்பளம் கிடைக்குது, ஆபீஸ்க்கு வேணும் கூப்பிடுற, அங்க வந்தா என்ன கொடுப்பீங்க, சாப்பாடு கொடுப்பீங்களா இல்ல எங்களுக்கு காசு கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு தான் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் மிகப்பெரிய சவால். அவங்களை எல்லாம் ஒண்ணு கூட்டுறது, ஒரு சிபிஓ ஸ்டார்ட் பண்றது மிகப்பெரிய சவாலான விஷயமா இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ 200க்கு மேல ஒரு தமிழ்நாட்டிலையும் சரி, கேரளாவிலையும் சரி, பெங்களூர்லயும் சரி 200 டிரான்ஸ்ஜெண்டர்களை வந்துட்டு என்னால ஒரு லீடர் ஸ்தானத்துக்கு அவங்கள ஒரு போராளியா தகுதியானவங்களை என்னால வந்து நான் இந்த பிலிம் பண்றதுக்கு ஒரு முக்கியமா காரணம்னு சொல்லுவேன். நான் அபிஜித் வந்து நான் டைம்லாம் எனக்கு வந்து எனக்கும் கிடைக்காது. அவரும் பாவம் ஒரு ஆபீஸ்ல போய் வேலை செய்யறாரு. அவருக்கு டைமும் என்னுடைய டைம் 2 பேருக்கு டைம் வந்து ஈக்குவல் ஆகணும். ஸோ அதனால ரொம்ப டிலேவா போய் அப்புறம் என்ன ஃபாலோ பண்ணி இந்த படம் எடுத்து முடிக்க கிட்டத்தட்ட 2.5 வருஷம் ஆச்சு எனக்கு. ஸோ நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இந்த பிலிம் வந்ததில்ல. ஏன்னு கேட்டாக்க 90கள்ல இருந்து என்னுடைய லைஃப் ஸ்டோரி தான் நான் வந்துட்டு இந்த சமுதாயத்துக்கு வெளிப்படையா நான் பேசி அதை வந்து டெஸ்டிமோனிங்கா இருக்கலாம், கவிதைகளா இருக்கலாம், அப்புறமேட்டுக்கு எழுத்தா இருக்கலாம், ஆட்டோபயோகிராஃபியா இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் நாடகமா இருக்கலாம், இப்போ வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மூவி. ஸோ நான் ஒரு திறந்தவெளி புஸ்தகம். இது யார் வேணாலும் உலகத்துல வந்துட்டு ஓப்பனா ரேவதி வந்து படிக்கலாம். இது ஒரு ரேவதிக்கான ஒரு இன்ஸ்டன்ட் கிடையாது. இது இந்த மாதிரி நிறைய ரேவதிகளுக்கு வருது. அது ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர், பல டிரான்ஸ்ஜெண்டர்களுடைய கதை மட்டும் இல்லை. இன்றைய காலகட்டத்துல வந்துட்டு பெண்கள் மீதும் வந்துட்டு நிறைய போலீஸ் அட்ராசிட்டி நடக்குது. ஜாதின்ற பேர்ல, மதன்ற பேர்ல வந்து நடக்குது. எல்லா பெண்கள் மேலேயும், விமன் சைல்டு மேலேயும் ரேப் நடக்குது. ஸோ இந்த ஆட்டோபயோகிராஃபியா இருக்கட்டும், என்னது இந்த சினிமாவா இருக்கட்டும், இது வந்து ஒரு பொதுவெளியில வந்து ஒரு எஜுகேஷன் கொடுக்க ஒரு நல்ல படமா நான் பாக்குறேன். நான் இது வந்து அபிஜித் பண்ணினது எனக்கு இன்னும் டபுள் சந்தோஷம். ஏன்னா மற்ற டைரக்டருங்க கிட்ட பண்ணியிருந்தாக்கா அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஜெண்டரை பத்தி அவ்வளவோ அறிவு இல்லாதவங்க தான் வருவாங்க. அந்த படம் மூலியமா ஏதாவது வந்து அவங்க சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் வருவாங்க. ஆனா அபிஜித் அப்படி கிடையாது. அவர் 2007 இருந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டிக்குள்ள அவர் வந்து எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டி இல்லாத இருந்தாலும் கூட நம்ம எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டி மேல சில அக்கறைகள் வச்சிருக்காரு, சில அன்பு வச்சிருக்காரு அவர். ஸோ என்னை எப்பவுமே சேச்சின்னு தான் கூப்பிடுவாரு. இன்னைக்கு என்ன அம்மான்னு சொல்லிட்டாரு. நீங்க அம்மான்னு சொன்னால என்னை வந்து அக்கான்னு தான் என்னை வந்து கூப்பிடுவாரு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் இந்த படம் எடுத்தது ரொம்ப நான் வந்து சந்தோஷப்படுறேன். இந்த படத்துக்கு யாரும் பெருசா ப்ரொடியூசர்லாம் யாரும் வந்து கிடைக்கல. அதனால அவங்களுடைய ஒய்ஃபு, அவங்க அப்பா அம்மா, அவங்க லைஃப்ல வயசான காலத்துல
சேமிச்சு வச்சிருந்த அந்த காசு, அது வந்து நகையா இருக்கலாம், அது வந்து படமா இருக்கலாம், அதெல்லாம் வந்து செலவு பண்ணி தான் இந்த படத்தை அவரு எடுத்திருக்கிறாரு. அதுக்காக எங்க ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் அவருக்கு நாங்க வந்து நன்றி சொல்ல நாங்க வந்து கடமைப்பட்டிருக்கோம். Thank you, Amma. That was the thing. நீங்க சொன்ன மாதிரி from the 90s onwards, the life and how the activism is changing, that is important. So Abhijit, I want to ask you, so in the film we start with Revati Amma's performance of Vellai Mozhi, which you said that you saw the performance once and you were much more interested in talking to documenting Revati Amma's life. So I want you to think about why that kind of format. So we see a little bit of the performance and then we go into Revati Amma's life behind the scenes, almost behind the scenes of the show itself, behind the scenes of Vellai Mozhi. Then we come back to a little bit more of the performance. So I want to know if you had thought about this when you saw the performance itself, or is this something that came after lots of discussion with Revati Amma? And Amma, also for your performance, even Mangai helped you with that staging of that show. So was there any inputs from Mangai from other people? For instance, Sridit, was there, how did you decide to stage the film this way? ഞാൻ ഈ നാടകം കണ്ടതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ടിപ്പിക്കൽ ഡോക്യുമെന്ററി പോലെ ആകരുത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഫോമും ഇതിന്റെ മേക്കിങ്ങും. അപ്പൊ ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്താലോ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വരുന്നത്. പിന്നെ രേവതി ചേച്ചിയായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്തും ചേച്ചി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി പോലെ ഒരു ബൈറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡോക്യുമെന്ററി ആയി മാറരുത്, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കണം ഡോക്യുമെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു ഐഡിയ ആണ്. പിന്നെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ എൻ്റെ DOP മുഹമ്മദായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഇത് ഈ നാടകവും ഇതും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ DOP ആയ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അത് നല്ല ഐഡിയ ആണ്, അത് നന്നാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നീട് വേറൊരു സംഭവം, ഇപ്പം രേവതി ചേച്ചി when the police arrested രേവതി ചേച്ചി at ബാംഗ്ലൂർ, അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അത് സ്റ്റേജിൽ രേവതി ചേച്ചി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് ഓഡിയൻസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം ചില സംഗതികൾ നമ്മൾ നാടകത്തിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നാടകത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കാണിച്ചത്. അവിടെ രേവതി ചേച്ചിയുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ ഇന്റൻസ് ആണ്, ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആണ്. അപ്പൊ അത് അത്തരം ചില സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയും, എന്നാൽ ചില പോർഷൻസ് നമ്മൾ നാടകം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. അതായത് ചിലത് മാത്രം പിക്ക് ചെയ്തു, ബാക്കി നമ്മുടെ ഐഡിയയിൽ, എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയിൽ ഞാനത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു. അതനുസരിച്ചാണ് അത് പോയത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പോർഷനാണ് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ മേക്കിംഗ് രീതി അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രീ ആക്കി വിടുകയായിരുന്നു, കാരണം അവര് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വിട്ടു. പിന്നെ വേറൊന്ന്, രേവതി ചേച്ചീനെ എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോ ആ ഒരു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം, പിന്നെ രേവതി ചേച്ചീന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായം, അതായത് ചേച്ചി വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട്, ഷീ വാസ് വെരി ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഷീ വാസ് വെരി കോഓപ്പറേറ്റീവ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ we can made such a beautiful document. How was it, Amma, Ongalkum and Abhijit, for you? So when you are going behind the scenes to Amma's family, you're talking to the brother and sister-in-law, you're talking to the sister, the nephews, the family, and Amma's own daughters, and in the in the family and all that. So, and there are bits where I can see Amma breaking down. Yeah. Because she's remembering what has happened in the past. And how was that? I mean, it feels raw for me, but also I want to understand, was there a choice to use that specifically because it might feel like we should not use this because it's such a raw emotion? Yes, it is important for a documentary to talk about all that,
but also it shows Amma much more sort of vulnerable. And how was that feeling, and what was the response to people around you? For instance, the rest of the crew, or even Amma's own family members, when that breaking down of Amma happens, the little bits. So how was that? How was the shooting for that? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് I think that portions should be in the documentary, because അത് വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ്, we can give that feeling to the audience. If somebody does not know the community, when they see this, I think it will be, they can more കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേച്ചിയുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ സ്ട്രഗിൾസിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം അത് ചേച്ചി അത്രയും ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് അങ്ങനെ ഒരു ചേച്ചിയെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൽ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. കാരണം അത് ഇമോഷൻസ് ആണ്, അത് ഉള്ളിലുള്ള ഇമോഷൻസ് ആണ്. അത് എന്താണോ ചേച്ചിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചേച്ചിയെ കൂടി കാണിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, റിവ്യൂ റെഡിയാക്കിയത്, ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ കട്ട് ചെയ്തു. I have shown her before the last final cut, and she had watched the movie and she was very comfortable. And I think these emotions must communicate with the audience, so they can understand more about community and more about the feelings of a trans woman. I think so. Amma, உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அந்த உங்களுக்கு நினைப்பு வரும்போது உங்களோட your feelings, your emotions, how was that, அந்த reliving that moment? இல்ல திருப்பி அந்த ஒரு கசப்புன்னு சொல்ல முடியாது, அது ஒரு மாதிரி அது ஒரு மென்மையான நேரம். அந்த how was that feeling for you to relive that memory? ஆரம்பத்துல நான் ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதுறதுக்கு முன்னாடி டெஸ்டிமோனிங் 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் எழுதி போய் நான் நிறைய மேடைகள்ல போய் நான் பேசும்போது ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும், எனக்கு ரொம்ப பெயின் ஆகும், சில நேரத்துக்கு நான் அழுதுருவேன் நான். அப்புறம் நாடகம் அது ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதும் போதும் எனக்கு அந்த ஃபீலிங் இருந்துச்சு. இந்த சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய ஃபேமிலியில் நடந்த நிறைய வயலேஷன் நான் இதுல வைக்கல நான். இப்ப என்னுடைய ஃபேமிலியில என்ன ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னாக்க, ஒரு பொண்ணா வீட்டுல இருக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன ஏத்துக்கிட்டாங்க. என் மனசு அர்ட்டான மாதிரி அவங்க மனசு நான் அர்ட் பண்ண கூடாது அப்படின்ற ஒரு நோக்கமும் இருந்துச்சு எனக்கு. அதனால பெருசா ஆழமா போய் எல்லாத்துக்கிட்டையும் போய் நான் கேட்கல. அதுல இன்னும் 2 அண்ணனுங்க இருக்கிறாங்க, அவங்க கிட்டயும் நான் ஷூட்டிங் பண்ணல. கண்டிப்பா ஷூட்டிங் பண்ணியிருந்தா சண்டை வந்திருக்கும் அவங்களோட. ஏன்னா அவங்க 2 பேரும் தான் நிறைய வயலேஷன் பண்றவங்க. அதனால இன்னமும் கூட என்ன வயலேஷன் பண்றவங்க அவங்களாதான் இருப்பாங்க. சோ அதனால அவங்களோட நாங்க போய் இன்டர்வியூ எடுக்கல. அவங்களும் இன்டர்வியூ கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இல்ல. சோ என்னுடைய கதையை நான் எழுதும் போதும் சரி, பேசும் போதும் சரி, நாடகமா பண்ணும் போதும் சரி, ஆரம்ப காலகட்டத்துல ரொம்ப உணர்ச்சி விசப்பட்டுருவேன் நான். ஆனா ஒரு நாடக கலைஞரா அது யாரு கதையா இருந்தாலும் சரி, நம்ம கதையா இருந்தாலும் சரி, வேற ஒருத்தர் கதையா இருந்தாலும் சரி, நம்ம அழக்கூடாது அப்படின்றத சில உடல் பயிற்சிகள்லாம் மங்கை அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சோ நீங்க இந்த டைலாக நீங்க எமோஷனலா ஆகவே கூடாது. எமோஷனல் ஆகுறது எல்லாமே ஆடியன்ஸ் தான் எமோஷனல் ஆகணும், அவங்கதான் அழுவணும் அப்படின்னு சில ட்ரைனிங்லாம் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஈவன் என் மேல ரேப் ஆனதாக இருக்கட்டும், வேற விஷயங்களா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் என்னைக்கெல்லாம் நான் போய் அதை பத்தி நான் பேசுறேனோ, டிராமாவில் அதை பத்தி பேசுறேனோ, அன்னைக்கு நைட்டு ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கத்துல எனக்கு திடீர்னு நான் உளர ஆரம்பிப்பேன். அது இன்னமும் நடக்குது. மாசத்துல 1 வாட்டி 2 வாட்டி அந்த மாதிரி வந்துடும். அது ஆழமா போய் நான் எவ்வளவுதான் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் அதை வெளியில காட்டக்கூடாது,
அப்படின்னு நம்ம வந்து அதை வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணி அதை வந்து சமாளிச்சாலும் கூட நைட்டு தூங்கும் போது சில நேரத்துல அது வரும், மைண்டுக்கு வரும். அப்போ யாரோ என்ன வந்து கத்தி வச்சுக்கிட்டு என்னமோ பண்ற மாதிரி, கொலை பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் ஒரு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் வந்து உளர ஆரம்பிப்பேன். நான் இப்போ வீட்டுல யாரும் இல்லைன்னா நான் பாட்டுக்கு ரொம்ப நேரம் உளறிக்கிட்டே இருப்பேன். பக்கத்துல யாராவது இருந்தாங்கன்னா என்ன தட்டி எழுப்புவாங்க, என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இன்னமும் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஆனா எனக்கு நடந்த இந்த இன்சிடென்ட்ல நான் இன்னைக்கு ஓப்பனா சொல்லல அப்படின்னாக்க நிறைய பேர் இன்னைக்கு வந்து ஓப்பனா வந்திருக்க மாட்டாங்க. ஈவன் பெண்கள் கூட இன்னைக்கு வந்து அதை ஓப்பனா எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அது அது எல்லாம் கற்பு, நீ இதெல்லாம் வெளியில சொல்லக்கூடாது, உனக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகாது அப்படிம்பாங்க. என் வீட்லயே கூட படிச்சுட்டு நீயே ஒரு ஆம்பளை, நீ எப்படி ஒருத்த வந்து ரேப் பண்ணிருப்பான் அப்படின்லாம் வந்து சொன்னவங்க தான் என் வீட்டுல. ஆனா இன்னைக்கு எல்லாருமே நான் வந்து ஒரு பாலியல் தொழிலாளி, எனக்கு இந்த மாதிரி வன்முறைகள் நடந்திருக்குது அப்படின்னு இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் வெளிப்படையா வந்து பேசுறது, எங்கேயோ ஒரு பக்கம் நான் வந்து ஓப்பனப்பா வந்தனால அந்த தாக்கம் வந்து நிறைய பேருக்கு ஆயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் நான். சோ ஒட்டு மொத்தத்துல இப்ப எனக்கு அதை எழுதும் போது சரி, அது நாடகம் நடிக்கும் போது சரி, எனக்கு வழி தெரியல. ஆனா ஆழ்ந்த தூக்கத்துல இருக்கும் போது அந்த வழி ஞாபகத்துக்கு வருது எனக்கு. எப்படி இது ரியாக்ட் பண்றது எனக்கு உங்களுக்கு நடந்த ஒரு பாதி கூட எனக்கு வந்திருக்காது. ஆனா எனக்கு அதுவே எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ஒரு there's something deep inside me that will come out. So I can't imagine how it would have been for you. இது ஒன்று. So based on that, I want to ask you, Amma. இப்போ வந்து one of the things that we keep telling about is trans women பத்தியோ trans men பத்தியோ நம்ம transgender community பத்தி மற்றவங்க வெளியிலே வந்து எழுதும்போது அதோட when people see it from the outside, they only see some aspects of it. And now when it is you who's telling the story and all that, there are moments of or sandosham or dukkam or success or failure. It's a mix of all of these things. But there is in the film Vellai Mozhiya irukattum, I've seen the performance Vellai Mozhi na or 4-5 thara paathirpen. I've seen the film also. So there is some acknowledgement of that idea of that life is not just one track. But is there space maybe in our documentaries when நம்மளை பத்தி நம்மளே பேசும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த சக்சஸ் நம்மளோட ரைட்ஸ் இப்போ ஒரு 10 வருஷமா நம்ம ரைட்ஸ் பத்தி we are talking a lot more. Yes, there is a long process. 80s 90s the process started, and 2019 வரைக்கும் ஆச்சு அந்த ப்ராசஸ் வரத்துக்கு. Some 30 years 40 years it has taken, but still there is some movement. So are we acknowledging that the films that are we still saying it is ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு, ரொம்ப வலியே இருக்கு, வலி மட்டுமே பேசாம மத்த விஷயம் பத்திலாம் நம்ம இன்னும் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையோ? ஆக்சுவலி புக்கு எழுதும் போது சரி, இந்த அவேர்னஸ் வந்து பப்ளிக்கு வந்துட்டு கைக்கு போய் சேரணும். எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க, இவங்க எப்படி பிறக்குறாங்க, இவங்க பிறக்கும் போதே எல்லாரும் வந்து இன்டர்செக்ஷன் வந்து நினைச்சுக்கிறாங்க. அந்த பப்ளிக்கு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் எல்லாரும் வந்து இன்டர்செக்ஸ் கிடையாது. அப்புறமேட்டுக்கு அவங்களுடைய சாவு எப்படி ஆகும், அவங்களுடைய சாவை எப்படி எடுக்கிறாங்க. ரொம்ப இந்த மலையாள படத்துல கூட ஒரு படத்துல வந்து செத்து போனோடனே அவங்கள செருப்பால் அடிச்சு எடுத்துக்கொண்டு போய் யாருக்கும் தெரியாம வந்து அடக்கம் பண்றாங்க. சோ இந்த மாதிரியான தப்பு கல்பனை இந்த சமுதாயத்திலிருந்து எடுக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு ஏமா இருந்துச்சு. ரெண்டாவது, எல்லாரும் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மேலேயே வந்துட்டு பிரச்சனை கேட்கறாங்க. நீங்க ஏன் ரோட்டுக்கு வரீங்க, நீங்க ஏன் வந்து பிச்சை எடுக்கிறீங்க, நீங்க ஏன் வந்து திருடுறீங்க, நீங்க ஏன் வந்து பாலியல் தொழில் பண்றீங்க அப்படின்னு வந்து எல்லாரும் வந்து அந்த கேள்வி கேட்கும் போது அவங்களுக்கான அது ஒரு விடையா இருக்கணும். நீங்க இவ்வளவு கேள்வி கேட்கறீங்கல்ல, யாரோ ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வந்துட்டு அடிச்சு உங்ககிட்ட வந்து 50 ரூபாய் கேட்டு 100 ரூபாய் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு நீங்க வந்து சொல்றீங்களே, எங்க மேல இவ்வளவு வயலேஷன் நடக்குது, இத பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த நூல் நான் வந்து எழுதினேன். நீங்க நினைச்ச மாதிரி
சந்தோஷமான மூமெண்ட்டுங்களை பத்தி எழுதணும்னு எனக்கு ஆசை இருந்ததுதான். ஆனா அந்த சூழ்நிலையில எனக்கு வந்துட்டு இது 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 போதும் இந்த பப்ளிக்கு, இதுதான் மெயினா பப்ளிக்கு தேவை அப்படின்றதுனாலதான் அந்த நாடகமும் அந்த நூலும் வந்துட்டு நிறைய பெயின் எழுதியிருக்கேன். ஆனாலும் லைஃப் லாங் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு ஃபுல் பெயின் தான் எங்க போனாலும். இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு அந்த மாதிரி இல்லாட்டி கூட அந்த அந்த காலகட்டத்துல நம்ம வந்து வெளியில செக்ஸ் ஒர்க் போயிட்டு சேஃபா வீட்டுக்கு வந்து சேருவோம்ன்றது நம்மளுக்கு வந்து கேரண்டி இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டே பை டே நம்ம வந்து அந்த பெயினுக்குள்ளேதான் நம்ம வாழ்ந்த நம்ம. ஸோ அதனால அந்த எழுத்தும் அது மேலேயே போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். அப்புறம் நான் எழுதும் போது கூட எனக்கு எழுதணும்னு வந்து தோணுதே வந்து எப்படின்னாக்கா ஒரு பெயின்ல இருந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்காக தான் நான் வந்து எழுதவே ஆரம்பிச்சேன். அது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய காதல், திருமணம், டைவர்ஸ், ஸோ அந்த பெயின்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு தான் நான் வந்து எழுதவும் ஆரம்பிச்சேன். கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன மாதிரி சந்தோஷமான மூமெண்ட்டுங்களை வச்சு கண்டிப்பா இன்னொரு நூல் எழுதணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். I want Revati Amma to talk about the Alsur Ammam, because when we see in the film, you go and see and the building இப்போ வேற ஏதோ மாதிரி இருக்கு, வேற யாரோ வந்து கட்டிருக்காங்க, வேற யாரோ அங்க இருக்காங்க. So and Abhijit, you also said you met Amma first in Alsur, yeah? You first met Amma. So let's talk a little bit about Alsur and that building and the house and your going back to that place and exploring that. ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா. கொஞ்சம் தமிழ்ல கேளுங்களேன், கொஞ்சம் ஈஸியா எனக்கு புரியுற மாதிரி. இல்ல இப்போ நீங்க அல்சூர் அந்த நீங்க இருந்த அந்த பில்டிங் இப்போ மாறினா அதுல உங்களோட நீங்க திருப்பி போய் பார்க்கும்போது இப்போ அபிஜித்தும் உங்களை அல்சூர்ல தான் வந்து முதல்ல சந்திக்கிறாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த ப்ராசஸ் அந்த இடத்துக்கு திருப்பி போயிட்டு அது எப்படி இருக்கு இப்ப பாக்குறதுக்கு? கூட ஒரு 4-5 பேரோட போறீங்க நீங்க. அதே சமயத்துல அங்க வேற யாரோ ரோட்ல நடந்து வராங்க, சின்ன பசங்க விளையாடுறாங்க, நீங்க அந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த அந்த ஜேர்னி லிட்டில் பிட் அந்த 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 பயணம் பத்தி கொஞ்சம் பேசுங்க. ஆக்சுவலி அந்த எள்ளம்மா கோயில தான் வந்து எனக்கு வந்து என்னுடைய குரு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க. அங்கதான் அந்த கோயில வச்சுதான் மாலை மாத்தணும். மாலை மாத்தி எங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும்போது அந்த வீதியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த கோயில் முன்னாடி வந்து ஒரு விசித்திரமா பார்த்தாங்க. ஒரு டிரான்ஸ் உமனுக்கும் ஒரு ஆம்பளைக்கும் வந்து கல்யாணம் நடக்கிறத அவங்க வந்து விசித்திரமா பார்த்தாங்க. அவங்க அந்த அம்மாமில தான் நிறைய வயலேஷன்கள், எவ்வளவோ ரவுடிங்க வந்து கத்தி வச்சுட்டு என்ன வந்து ரேப் பண்ணிருக்காங்க. வேற டிரான்ஸ்ஜெண்டர்களுக்கு எல்லாம் நிறைய வயலேஷன் நடந்திருக்கு. ஈவன் என்னுடைய குரு வந்து மர்டர் பண்ணினதும் அதே ஸ்ட்ரீட்ல தான். சோ என் குரு போறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே அந்த அம்மாம் இருக்குது அங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒழுகும், கொஞ்சம் ஜோப்பட மாதிரி தான் இருக்கும். மேல வந்து தார்பாய் போட்டு எல்லாம் ஒட்டி தான் வச்சிருப்போம். நம்ம அதை படுக்கிறதுக்கு சரியா இடம் இருக்காது. எங்க நம்ம வந்து செக்ஸ் ஒர்க் பண்றோமோ சின்ன ரூம், அந்த ரூம்ல ஒரு 7-8 பேர் நம்ம வந்து படுக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஆனாலும் அந்த ஏரியா, அந்த இடம் ஒரு என் குரு எல்லாம் போறதுக்கு முன்னாடி இருந்து வேற ஒருத்தர் வந்து அங்க வந்து அம்மாம் வச்சு நடத்திக்கிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 50 வருஷம் அந்த அம்மாம் இருந்திருப்பாங்க. ஆனா 50 வருஷம் இருந்தாலும் கூட அந்த ஓனர் வந்துட்டு வேற ஒருத்தருக்கு வந்து வித்துட்டாரு அந்த இடத்த. இப்ப அவங்க வாங்கிட்டு வந்து ஒரு பிஜி மாதிரி கட்டி விட்டுருக்காங்க. ஏதோ ஹாஸ்டல் மாதிரி கட்டி விட்டுருப்பாங்க, பெரிய பில்டிங் மாதிரி வந்து கட்டிட்டாங்க. எங்க அம்மாவுக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் வீடு இருந்துச்சு, அவங்க வீடும் அவங்களுக்கு தான். எல்லாத்தையுமே அது தரமட்டம் ஆயிட்டாங்க. அது பெங்களூருக்கு ஒரு சென்டரான இடமா இருந்தனால நம்ம ஈஸியா எனக்கு வந்து ஊருக்கு டிராவல் பண்றதுக்கு, வெளியூருக்கு போறதுக்கு எல்லாம் அல்சூர் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிருந்துச்சு. அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாருமே நம்ம கூட வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பாங்க நம்மளுக்கு. ஆனா எவ்வளவுதான் அவங்க வந்து நம்ம கூட வந்து க்ளோஸா இருந்தாலும் நம்ம மேல ஒரு வன்முறை நடக்குது அப்படின்னா யாரும் வந்து தட்டியெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. நம்ம கிட்ட மட்டும் பர்சனலா எல்லாரும் வந்து க்ளோஸா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய பேர்த்த நான் சந்திச்சேன்னு சொல்லலாம். அந்த இடத்துல நிறைய உறவுகள் எனக்கு வந்து கிடைச்சிச்சு. ஜரீனான்றவங்க எனக்கு பெரிய உறவு, எனக்கு அக்காவா எனக்கு வந்து கிடைச்சாங்க.
என்னுடைய குரு கிடைச்சாங்க எனக்கு. எனக்கு மகள் நிறைய கிடைச்சாங்க. ஈவன் பமிலா, ரீத்து, மயூரி இவங்க எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சது அந்த இடத்துல தான் எனக்கு வந்து கிடைச்சாங்க. நிறைய கான்டாக்ட் கிடைச்சது, நிறைய உறவு கிடைச்சதுன்னு சொல்லலாம் அந்த இடம். இன்னைக்கு வெறிச்சோடி கிடக்குது அந்த இடம். எல்லாருமே வந்துட்டு யாரெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபேமிலியா நாங்க வாழ்ந்தோமோ இன்னைக்கு எல்லாருமே பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போயிட்டோம் நாங்க. அதுல எனக்கு குருவா இருந்தவங்களும் வந்துட்டு மர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களுடைய சிஸ்டர் மறுபடியும் எனக்கு வந்து குருவானாங்க. அவங்களும் இப்ப ரீசெண்டா வந்து இறந்தாங்க. சோ அவங்களுடைய என்னுடைய சேலாங்களா இருக்கட்டும், என்னுடைய 2 சேலாவும் வந்து இறந்துட்டாங்க. என்னுடைய பாய் குரு பாய்ங்க எல்லாருமே டைவேட் ஆயிட்டாங்க. இப்ப எல்லாம் எந்த ஊர்ல இருக்கிறாங்கன்னே எனக்கு தெரியாது. ஒரு கூட வந்து குருவி கூட வந்து வீட்டுல கட்டிருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி உடைச்சு எடுத்துடுறோமா அந்த மாதிரி உடைச்சு எடுத்த மாதிரி நான் வந்து ஃபீல் பண்றேன் நான். ஏன்னா உறவுகள் யாருமே இல்ல இப்போ பக்கத்துல இல்ல. Abhijit, and I want to ask you about the film. Where all have you shown the film, or where are you going to where are you planning to take the film? How are you looking at taking the film? What kind of distribution are you looking at? The film was screened at IEFFK, Independent and Experimental Film Festival. Yes. That was the first show, premiere show. And after that, film was screened at Kashish. And now it is going to screen at IDSFFK, Trivandrum, International Film Festival, Kerala, documentary film Kerala. And it is in the competition section. And also at International Film Festival, Shimla, and Chennai Cure Film Festival. Real Desire, sir? Real Desire. And what is many other festivals also have to come. Okay. What will be the next step for you? I mean, after this film, it is going in different places. What is next in line for you? Actually, I am not planning. I came to the shoot this film. This is not. I have no pre-planning, and sometimes the thoughts come and just shoot starts. So now I have no planning for the next one, and no idea personally. But you should make other films, no? I have done 2 short films on transgender people, and the first one was Avalileekulla Dooram, and it is about trans woman Surya and Harini. At that time, Surya was struggling and she was living at Kerala, and Harini was migrated to Bangalore because she in Kerala situation was very bad, and she has to migrate to Bangalore. And in my experience also, the first time I am while photographing trans people, no one will come to my camera, in front of my camera, because they are very afraid in Kerala. It is long back, 2005. At that time, nobody will come in front of my camera because they are very afraid. And they say if you shoot and publish these photos, our family will have some problems. So they do not come in front of the camera. That's why I went to Bangalore and went to Chennai, Tamil Nadu, to shoot transgender people, because Kerala people were migrating from Kerala. That was the situation there. And after that, when I was exhibiting my photos at Trivandrum, Minister Munir came to see the photographs, MK Munir, in 2013. And at that time, he saw the photographs and asked me, in our state, transgender people are there? Is any transgender people are there? And I told him there are a lot of trans people here.
Then he asked me, but we are not seeing them. That is your problem, because lot of people are here, and sir has to take the steps to bring trans people visible. And he said, he assured me that he will take necessary steps, and he had promised me that, and after that he implemented transgender policy in Kerala. I think that in Kerala, a lot of trans people were fighting at that time, and a lot of struggles were going on, and I just supported them with my work. And a lot of people were in the forefront fighting. And example, Sheetal Sham was there, Surya was there, and a lot of people, lot of trans people were there. And I just supported with my camera and my work. Thank you very much. Thank you, Abhijit. Thank you, Revati Amma. Superb conversation. And thank you, Nadika, for managing the hosting so beautifully. You understood both the languages, Malayalam and Tamil. It's a blessing. They got to subtitle this and put it together. So Revati was awarded the Rainbow Warrior Award at Kashish this year. So thank you, Revati, for doing all the amazing work you do. So you've been a pioneer. You've been hugely successful, and God give you a lot of happiness in future life for sure. You have suffered a lot in the previous past, but I hope God gives you a lot more better joy in the future. You know? And Nadika, you too, of course. Yeah, lots of good wishes to you. And Abhijit, thank you for making these films, and hope your film will get distribution and you'll recover the money. You put in a lot of money to make these films, so hopefully you'll get funding from distribution agencies. I'll also help you in that. I'll try to kind of talk to certain distributors whom I know. Let's get this on also for more people to watch it. We need to put it on an OTT platform for sure. And we are extremely happy that Kashish has given us a lot of visibility for this film. And my first feature film was also the inaugural film at the Kashish Festival. Correct. So thank you very much. Continue to make such beautiful films, and we'll continue to showcase that. Thank you for being part of this, and thank you so much for this. Thank you. Thank you, Nadika. Bye. Bye, Ma. Thank you, Ma. Abhijit, bye, Abhijit.